Okay. Srila Prabhupada ki jai. So, Hare Krishna. आजको हामी श्रीमद् भागवतम क्लास गर्दैछौँ. This is Srimad Bhagavatam, Canto 3, text number, Canto 3, Chapter 5, text number 12. त्यसबाट हामी चर्चा गर्छौँ. Okay, so before the class, small kirtan. Okay, let me pull this a little bit nearer. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govindari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadramai Jai Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari 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 Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ आजको श्रीमद् भागवतम क्लासमा. आज हामीहरू
श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 12 बाट हामीहरु चर्चा गर्छौं. ओके, दिस इज यो चाहिँ मैत्रेय मुनिको विदुरजीको मैत्रेय मुनिसँगको संवाद. ओके, सो यो विदुरजी बोल्दै हुनुहुन्छ, यो संस्कृतमा पढ्छु, त्यसपछि ट्रान्सलेसन र पर्पोर्ट बाइ श्रील प्रभुपाद. munir vivakṣur munir vivakṣur bhagavad-guṇānāṁ sakhāpi vāratamah kṛṣṇaḥ yasmin nṛṇāṁ grāmya-sukhānuvādair matir gṛhītā hareḥ kathāyām. Okay, so translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. So translation purport English ma म पढ्छु र त्यसपछि हामी नेपालीमा हामी व्याख्या गरौँला. ओके, सो यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दा, your friend the great sage Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work the Mahābhārata, but the whole idea is to draw the attention of the mass of people to kṛṣṇa-kathā Bhagavad-gītā through their strong affinity for hearing mundane topics. Purport is prakasa. The great sage Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa is the author of all Vedic literature, of which his work Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam and Mahābhārata are very popular readings. As stated in Bhagavatam 1.4.25, Srila Vyasadeva compiled the Mahābhārata for the less intelligent class of men who take more interest in mundane topics than in the philosophy of life. The Vedanta Sutra was compiled for the persons already above the mundane topics, who might already have tasted the bitterness of the so-called happiness of mundane affairs. The first aphorism of Vedanta Sutra is Atato Brahma Jigyasa. That is, only when one has finished the business of mundane inquiries in the marketplace of sense gratification can one make relevant inquiries regarding Brahman, the transcendence. Those people who are busy with the mundane inquiries which fill the newspapers and other such literatures are classified as Sri Sutra Dvijabandhus, Sri Sutra Dvijabandhus, or women, the laborers class and unworthy sons of the higher class, Brahman, Kshatriya and Vaishya. Such less intelligent men cannot understand the purpose of Vedanta Sutra, although they may make a show of studying the Sutra in a very perverted way. The real purpose of Vedanta Sutra is explained by the author himself in the Srimad Bhagavatam. And anyone trying to understand Vedanta Sutra without reference to Srimad Bhagavatam is certainly misguided. Such misguided persons who are interested in mundane affairs of philanthropic and altruistic work under the misconception of body as the self could better take advantage of the Mahābhārata, which was specially compiled by Srila Vyasadeva for their benefit. The great author has compiled the Mahābhārata in such a way that the less intelligent class of men who are more interested in mundane topics may read the Mahābhārata with great relish, and in the course of such mundane happiness can also take advantage of Bhagavad-gītā, the preliminary study of Srimad Bhagavatam or the Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva had no interest in writing a history of mundane activities other than to give less intelligent person a chance for transcendental realization through Bhagavad-gītā. Vidura's reference to Mahābhārata indicates that he had heard the Mahābhārata from Vyasadeva, his real father, while he was away from the home and was touring the place of pilgrimage. Translation Felix to pursue. Your friend, the great sage Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work, the Mahābhārata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Kṛṣṇa-kathā, Bhagavad-gītā,
through their strong affinity for hearing mundane topics. Okay, Hare Krishna. Okay, so interesting, sir. This is very interesting topic. विदुरजी हैन, विदुरजीलाई चाहिँ दरबारबाट निकालिएको थियो हैन, दुर्योधनद्वारा निकालिएको थियो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ तीर्थयात्राको लागि हैन हस्तिनापुरबाट उत्तर दिशातर्फ जानुभयो। अनि मतलब हस्तिनापुरबाट उहाँ चाहिँ हरिद्वार हैन ऋषिकेशहरुतिर उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो र त्यहाँ जानुभयो र उहाँले लामो समयसम्म त्यहाँ उहाँ कुरेर बस्नु भएको थियो र लामो समयसम्म कुरेर बस्नु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ उद्धवजीलाई भेट्नु भएको थियो नि र उद्धवजीलाई भेटेर उहाँले भगवान श्री कृष्णको बारेमा उहाँले बुझ्न खोज्नु हुँदाखेरि उद्धवजीले चाहिँ हैन मैत्रेय मुनिले चाहिँ तिमीलाई बेटर सबै भगवान श्री कृष्णको सबै इन्फर्मेसनहरु दिनुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो र त्यसैको पर्खाइमा उहाँ चाहिँ बस्नुभयो र हरिद्वारमा मैत्रेय मुनिको आश्रममा जानुभयो र मैत्रेय मुनिलाई भेट्नु भइसकेपछि हैन उहाँले आफ्नो इन्क्वायरी सुरु गर्नुहुन्छ हैन उहाँले मैत्रेय मुनिलाई उहाँले आफ्नो गुरु मान्नुहुन्छ हैन र उहाँले आफ्नो इन्क्वायरी सुरु गर्नुहुन्छ। र यहाँ एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विदुरजी मतलब स्पिरिचुअल नलेजमा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेन्टमा भक्तिमा जिरो हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मैत्रेय मुनिसँग गएर सिक्नु भएर उहाँ शुद्ध भक्त बन्नुभएको थिएन हैन उहाँ चाहिँ हैन जन्मदेखि नै हैन उहाँ चाहिँ शुद्ध भक्त हुनुहुन्थ्यो र त्यसमाथि उहाँ व्यासदेवजीको छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो हैन व्यासदेवजीको छोरा हुनुहुन्थ्यो र व्यासदेवजीको छोरा भएको नाताले गर्दाखेरि र विदुरजीको भगवान श्री कृष्ण प्रतिको उहाँको जुन इन्ट्रेस्ट हैन र अध्यात्म प्रतिको उहाँको सानै बेलादेखिको इन्ट्रेस्ट तपाईले हेर्नुभयो भने हस्तिनापुरमा पनि हैन उहाँको एनालाइसिसहरु उहाँको सबै मतलब जुन सुझावहरु हुन्थ्यो हैन राजाहरुको लागि उहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र राजाहरुको लागि उहाँले जब सल्लाह दिनुहुन्थ्यो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो र सल्लाह दिनुहुन्थ्यो त्यो सल्लाहहरु सबै चाहिँ एकदम स्पिरिचुअल एकदम वैदिक धार्मिक हुन्थ्यो हैन एकदम भेरी भेरी ट्रू हैन एकदम के भन्छ त्यसलाई एकदम हैन पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हैन यो सबै चीजहरु एकदम शास्त्रमा आधारित गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो। He was very pious person र त्यसमाथि उहाँ भगवानको भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो हैन र तपाईहरुलाई यादै छ होला इन्सिडेन्ट हैन भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर आउनु भएको थियो हैन हस्तिनापुर आउनु भएको बेलामा दुर्योधनले 56 भोग उहाँको लागि प्रिपेयर गर्नुहुन्छ तर दुर्योधनको घरमा गएर उहाँले खानुहुन्न र कसको घरमा गएर खानुहुन्छ विदुरजीको घरमा हैन र विदुरजीको घरमा गएर के खानुहुन्छ केरा दिनुपर्ने केराको बोक्रा दिनुहुन्छ भगवानलाई भगवानको हैन असिलो मुहार हेर्दै हैन विदुरजीले के दिनुहुन्छ केराको बोक्रा दिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ खानुहुन्छ हैन र भगवानले दुर्योधनलाई भन्नुहुन्छ बरु म हैन दुर्योधनको घरमा गएर म साग के विदुरजीको घरमा गएर बरु म साग खान्छु तिम्रो 56 भोग म खान्न भनेर भन्नुहुन्छ हैन। सो डेफिनेटली यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि विदुरजी इज नट अ नर्मल पर्सन विदुरजी इज भेरी क्वालिफाइड डिभोटी हैन एकदम शुद्ध भक्त नै हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि र शुद्ध भक्तहरुको लागि हैन ज्ञान भन्दा पनि ठूलो भगवानको गुण रूप लीला नाम हैन यो चारवटै चीजको चर्चा हैन सारै मन पर्छ उहाँहरुलाई भगवानको कथाहरु जति सुने पनि पुग्दैन हैन मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च हैन भगवानको कथाहरु चाहिँ बारम्बार त्यो कथाहरु गरेर मतलब एउटै कथा रिपिट पनि हुन सक्छ या विभिन्न कथाहरु गरेर हैन भक्तहरुले चाहिँ आनन्द लिने हैन त्यसमा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ शुद्ध भक्तहरुको एउटा सिम्पटम हो र अस्ति पत्रिप्रभुसँग पनि हामी कुरा गर्दा थियो सल्लाह गर्दा थियो हामीहरु कहिलेकाहीँ कथाहरु सुन्दा हैन फिलोसफीहरु सुन्दा हामीलाई वाक्क लाग्छ हामीलाई
लिनै गाह्रो हुन्छ एकदम। त्यसपछि हामीलाई ब्रेक चाहिन्छ भन्दाखेरि पत्रिप्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसको मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटनमेन्ट भएको छैन हैन, अध्यात्ममा तिमीहरू डुब्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि जो व्यक्ति भगवानको हैन भक्तिमा मतलब लीन छ, भक्तिमा पुरै ऊ आसक्त छ भनेपछि उसले भगवानको कथाहरू, लीलाहरू, फिलोसफीहरू हैन, भगवानसँग रिलेटेड चिजहरू जति सुने पनि उसलाई पुग्दैन हैन, पुग्दैन। मलाई एउटा इन्सिडेन्ट याद आउँछ। हामी ब्याङ्ककमा हुँदाखेरि रथ यात्राको समय थियो र रथ यात्रा सकिसकेपछि हाम्रो स्टेज प्रोग्रामहरू हैन हामीले गर्ने गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ जयपताका स्वामी गुरु महाराज चाहिँ आउनुभएको थियो र गुरु महाराज त्यहाँ आउनुभएर उहाँले चाहिँ कथा गर्नुभएको थियो, स्टेजमा गएर कथा गर्नुभएको थियो र उहाँले एज युजुअल हैन मैले जति पनि उहाँसँग रथ यात्राहरू एटेन्ड गरेको छु, हरेक रथ यात्रामा यो कथा रिपिट गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नारद मुनि चाहिँ भगवानको उचिष्ट पाउनुहुन्छ। उचिष्ट खानु भइसकेपछि नारद मुनि एकदम खुसी भएर नाच्दै आउनुहुन्छ। नाचिरहेको बेलामा उहाँले भगवान हैन शिवलाई भेट्नुहुन्छ। शिवलाई भेटिसकेपछि शिवले कहाँबाट आएको भाइ भन्दाखेरि म चाहिँ भगवान विष्णुको उचिष्ट खाएर आएको भन्नुहुन्छ। एकदम एबारे हँसिलो देखेको रहेछु, खोइ त मलाई पनि देऊ नि त उचिष्ट भन्दाखेरि छैन। अनि त्यो नङमा अलिकति अड्केको उचिष्ट चाहिँ भगवान शिवलाई दिनुहुन्छ र शिवजीले त्यो उचिष्ट खानु भइसकेपछि उहाँ पनि पुरै नाच्न थाल्नुहुन्छ र एकदम यस्तो किसिमले नाच्नुहुन्छ कि उहाँलाई होसै हुँदैन कि ताण्डव नृत्य जस्तै गरेर नाच्नुहुन्छ र हैन यो युनिभर्स हल्लिन थाल्छ। र पार्वतीले त्यो सबै देखिसकेपछि हैन पार्वती आउनुहुन्छ र पार्वतीले पनि यो सबै कुरा बुझिसकेपछि उहाँले उचिष्ट माग्नुहुन्छ, तर उचिष्ट छैन, नङमा पनि छैन। अब अनि त्यसपछि पार्वती एकदम रिसाउनुहुन्छ हैन, एकदम चित्त दुखाउनुहुन्छ कि ल हैन उहाँहरूले चाहिँ मलाई उचिष्ट नदिकन खानुभयो, यस्तो दुर्भाग्य मेरो भनेर उहाँले पुरै तपस्या गर्नुहुन्छ र तपस्या गर्नु भइसकेपछि भगवान विष्णु एकदम खुसी भएर प्रसन्न भएर उहाँ प्रकट हुनु भइसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हजुरको उचिष्ट म मात्रै हैन सारा जीवले खान पाओस् भनेर उहाँले चाहिँ यो वरदान माग्नु हुँदाखेरि अनि भगवान जगन्नाथको जुन रथ यात्रा गर्ने सिस्टम छ त्यो रथ यात्रामा प्रसादहरू हैन फ्याकिन्छ, रथबाट फ्याकिन्छ। मतलब हैन मनुष्यको लागि अनि त्यो फ्याकेर झर्छ, भुइँमा खस्छ, किरा फट्याङ्ग्राहरू, कुकुरहरू जसले पनि खान पाउने हुन्छ त्यो हैन। अधिकांश व्यक्तिहरू हामी रथ यात्रा गर्दाखेरि प्रसाद किन फ्याक्नु भएको, भुइँमा खस्यो हामीलाई हातमा दिनुहोस् भनेर मान्छेहरू माग्न आउँछन् हैन। तर बिचराहरूलाई थाहा छैन कि यो हैन पार्वतीको कारणले विमला देवी हैन उहाँले विमला देवीको रूपमा आउनुहुन्छ र प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद सबै जीवहरूको लागि हैन भगवान जगन्नाथले चाहिँ सबैलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ जगन्नाथ हैन, जगतको नाथ हैन, मनुष्यको मात्र नाथ होइन हैन। सो हामीहरू कहिलेकाहीँ मनुष्य जातिहरू हामीहरू कहिलेकाहीँ अलिकति सेल्फ सेन्टर्ड पनि हुन्छौँ हैन। मनुष्य जातिलाई मात्रै हामी सबै चिज भन्ठान्छौँ। यो संसारमा पनि भनौँ न, यो संसारको एउटा अहिलेको जुन पेन्डेमिक हैन यिनीहरू सबै यो चिज हेर्ने हो भने हैन र यो वातावरण हाम्रो रहनसहन हेर्ने हो भने हामीले बिस्तारै अरू लिभिङ एन्टिटी नेचरलाई बोयकट गर्दै गइरहेको छौँ हामीहरू हैन। त्यसलाई हामी व्यवस्था गर्दै गइरहेको छौँ र हामीहरू सोच्छौँ कि मानव जाति मात्रै हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो संसारमा हैन। त्यही भएर हेर्नुहोस् न, मान्छेको हत्या भयो भने त्यसमा पनिसमेन्टहरू दिइन्छ तपाईँलाई हैन, कारबाही हुन्छ। तर कुखुरालाई मार्यो, खसीलाई मार्यो हैन, यिनीहरूलाई भन्यो भने फेरि छैन हैन, त्यसमा कुनै पनि किसिमको सजायहरू छैन। तर चिन्ता नगर्नुहोस् हैन, नेपाल सरकार अथवा कुनै पनि देशको गभर्मेन्टले यसमा पनिसमेन्ट नदिए पनि हैन भगवानको हैन कानुनमा जब यमराज कुर राख्नुभएको छ चित्रगुप्तसँग, उहाँको कानुनमा चाहिँ हैन भगवानले डेफिनेटली हैन पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि एभ्री लिभिङ एन्टिटी इज हैन इक्वल हैन, इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट फर द लर्ड हैन। भगवानको लागि सबै जीवहरू बराबर समान हुनुहुन्छ हैन। सो यो कुरा चाहिँ कसले बुझेको छ भन्दाखेरि जसले हैन प्रपर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले मात्र बुझ्नुभएको छ। सो यहाँ विदुरजी हैन कमिङ ब्याक, यहाँ विदुरजीले चाहिँ मैत्रेय मुनिलाई चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो विदुरजी एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ हैन, भगवान श्री कृष्णसँग भर्खर भेटेर आउनुभएको छ मैत्रेय मुनि हैन। त्यही भएर उहाँ चाहिँ भगवान श्री कृष्णको बाणीहरू हैन, फ्रेस बाणीहरू हैन सुन्नको लागि चाहिँ उहाँ एकदम एक्साइटेड लालायित हुनुहुन्छ र डेफिनेटली र
त्यो सुन्नको लागि हैन सुन्नको लागि भगवानको वाणीहरू हामी कसरी सुन्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हैन जसले बताउँदै हुनुहुन्छ, जो भगवानको शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ, उहाँको गुणगान गाउनुपर्छ हैन। मतलब फर्मालिटी होइन हैन, फर्मालिटी होइन कि साँच्चै हृदयदेखि नै हैन। किन भन्दाखेरि भगवानको भक्तहरू हैन अति विशेष हुन्छन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि हामी भगवानको स्तुति, भगवानको कथा हामी सुन्न पाउँछौँ हैन। त्यही भएर एकदम स्पेसल छ। र हाम्रो लागि भगवान भन्दा पनि भगवानको भक्तहरू ठुलो हो। किन भन्दाखेरि भगवानको भक्तहरूको मार्फतबाट हामी भगवान कहाँ पुग्न सक्छौँ हैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त विदुरजीले मैत्रेय मुनिको गुणगान गाउनुभयो हैन, र त्यसपछि हैन भगवानको गुणगान गाउनुभयो। सो यसबाट मैत्रेय मुनिलाई के इन्डिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि हैन म अलरेडी भगवानको भक्त छु हैन। विदुरजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि म अलरेडी भगवानको भक्त छु र मलाई भगवानको कथा सुन्न अति मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हैन, अति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भनेर उहाँले चाहिँ बताउनुहुन्छ, ताकि हैन मैत्रेय मुनिलाई उहाँले एन्करेज गर्नुभएको हैन। भगवानको पुरा 100% उहाँले इन्फर्मेसन दियोस् भन्ने कुरा उहाँ गर्नको लागि उहाँले चाहिँ यो हैन उहाँले चाहिँ गर्नुभएको। र जेनरली हेर्नुहोस् न, हामी मान्छेहरू हामी विभिन्न भेट्छौँ, त्यो कृष्ण पनि भगवान हो र, ल बताउनुहोस् त के हो त्यो कृष्ण भनेको भनेर। यदि कसैले तपाईँलाई त्यस्तो किसिमले यदि प्रश्न गर्छ अथवा तपाईँ भगवानको कथा सुन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, ठिक छ भन्नुहोस्, सुनौला नि त भन्ने किसिमले यदि कसैले तपाईँलाई रियाक्सन दिन्छ, र कसैले हो भगवान श्री कृष्णको कथा ओहो प्लिज म कहिलेदेखि कुरिरहेको थिएँ, प्लिज बताउनुहोस् न भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो 3 किसिमको अडियन्सलाई तपाईँले कुन किसिमले हैन, यो 3 किसिमले तपाईँको हैन तपाईँबाट रियाक्सन अथवा तपाईँबाट भनौँ न रेसिप्रोकेसन आउँछ हैन, आदान प्रदान। सो त्यही भएर यहाँ विदुरजीले पनि हैन मैत्रेय मुनिलाई चाहिँ इन्डिकेसन दिँदै हुनुहुन्छ कि यस आई एम ड्याम इन्ट्रेस्टेड हैन, मलाई चाहिँ अति नै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ, म लालायत छु भनेर त्यो गर्नको लागि उहाँले यो सबै हैन प्रसङ्गहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। र यो श्लोकमा चाहिँ हैन विदुरजीले भन्नुहुन्छ कि कृष्ण-द्वैपायन हैनको व्यासदेव हैन, व्यासदेवजी जसले सारा हामीले अहिले जति पनि हामी स्क्रिप्चर्सहरू पढ्छौँ हैन, ग्रन्थहरू शास्त्रहरू पढ्छौँ हैन, त्यो सबै अधिकांश हैन तपाईँको स्क्रिप्चर्सहरू व्यासदेवबाट रचित छन् हैन। सो रचित छन् भनेको रचना गरिएको भनेको कम्पाइल गरिएको। सो उहाँले के गर्नुभयो भने यो हिस्ट्रीमा जति पनि इतिहासमा भएका चिजहरू छन्, कहिलेकाहीँ एलिगोरिक स्टोरीहरू पनि हुन्छ त्यसमा भनौँ न, उदाहरण मोरल भएको स्टोरीहरू पनि हैन, जुन चाहिँ रियालिटीमा भएको छैन त्यस्तो स्टोरीहरू पनि हुन्छन् हैन। जस्तै पुरञ्जनको स्टोरीहरू हैन नारद मुनिले बताउनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन हुन्छन्। तर अधिकांश कथाहरू चाहिँ हैन इतिहासमा भइसकेको हैन, पहिला भइसकेको कथाहरू अथवा फ्युचरमा हुनेवाला कथाहरू, यस्तो किसिमले चाहिँ यो सबै चिज कम्पाइल गरेर चाहिँ हैन व्यासदेवजीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ हैन। सो यो व्यासदेवजी र मैत्रेय मुनि, त्यही भएर उद्धवजीले पनि के चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उद्धवजी हैन विदुरजी भन्दा सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो हैन, सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफूलाई चाहिँ विदुरजी भन्दा आफूलाई सानो भक्त उहाँले ठान्नु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैत्रेय मुनि भनेको उहाँको बुवाको साथी हैन, व्यासदेवजीको साथी, विदुरजीको बुवाको साथी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि जब मैत्रेय मुनिको हैन मुखारबिन्दबाट जब भगवानको गुणगान सुन्नुहुन्छ, विदुरजीलाई चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले छोडिदिनु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो प्रसङ्गमा चाहिँ विदुरजीले यो पनि भन्नुहुन्छ कि हे मैत्रेय मुनि, जो चाहिँ मेरो पिताजीको तपाईँ साथी हुनुहुन्छ हैन। सो पिताजीको साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ पिताजी समान हुनुहुन्छ, त्यही भएर मलाई हैन इन्स्ट्रक्सन दिनुहोस्, मलाई कथा सुनाउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ हैन। सो यहाँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महाभारतमा व्यासदेवजीले हैन भगवान श्री कृष्णको वाणीलाई अलरेडी बताइएको छ हैन, अलरेडी बताउनु भइसकेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन के आएको थियो भन्दाखेरि महाभारत त यहाँ सकेकै छैन हैन, पूर्ण रूपले चाहिँ यहाँ सकेकै छैन। विदुरजी पनि त्यो महाभारतकै पार्ट हुनुहुन्छ। सो फेरि यहाँ महाभारतको प्रसङ्ग कसरी आयो हैन, व्यासदेवजीले महाभारत लेख्नु भएको छ भन्ने कुरो विदुरजीले फेरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो त किन प्रकाशनमा आएको छैन, अब अफकोर्स हाम्रो दिमागले हेर्दाखेरि प्रकाशनको कुरा आउँछ नि हैन, किन भन्दाखेरि पब्लिस भएर आउनुपर्छ।
तर पतिप्रभुसँग मैले यो प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि चाहिँ पतिप्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हैन, तपाईँले यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्रभुपादको पर्पोर्टको अन्तिममा प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ, विदुर्स रेफरेन्स टु महाभारत इन्डिकेट्स द्याट ही ह्याड heard of the Mahābhārata from Vyāsadev, his real father, while he was away from the home and was touring the places of pilgrimage. So जब हस्तिनापुरबाट जब उहाँ हरिद्वारहरूतिर उहाँ टुर गर्न जानुभएको थियो, त्यो बेलामा उहाँले व्यासदेवजीलाई पनि भेट्नु भएको थियो, आफ्नो पिताजीलाई भेट्नु भएको थियो र पिताजीले महाभारतको रिसाइटेसन हैन, महाभारतको प्रसङ्ग चाहिँ उहाँलाई सुनाउनु भएको थियो. सो डेफिनेटली व्यासदेवजीले त्यसलाई पब्लिस भनौँ न, हाम्रो भाषामा भन्यो भने पब्लिस चाहिँ पछि गर्नुभएको थियो हैन. पछि गएर अलिकति यो भनौँ न भगवान श्री कृष्ण यो संसार छोडेर जानु भइसकेपछि त्यसपछि उहाँले कम्पाइलेसनहरू सबै भनौँ न प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो. तर पहिलाको सिस्टम अनुसार, त्योभन्दा अगाडिको होइन, हाम्रो किताबमा लिपिमा आउनुभन्दा अगाडिको सिस्टम भन्दा पनि पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, श्रुतिबाट हैन, गुरुले शिष्यलाई सुनाउने हैन प्रवृत्ति, र शिष्यले हुबहु 100% चाहिँ आफ्नो हैन मस्तिष्क मनमा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने त्यो सिस्टम थियो. किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हैन विदुरजीहरूको बेलामा चाहिँ हैन यो सबै भनौँ न यो सबै नलेजहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हैन उहाँहरूको ब्रेन यस्तो पावरफुल थियो हैन, यस्तो पावरफुल थियो, यस्तो मेमोरी तगडा थियो. किन भन्दाखेरि उहाँहरूले नचाहिने चिजहरू खाँदैन थियो, नचाहिने चिजहरू गर्दैन थियो. एल्युमिनियमको भाँडामा खानुहुन्न थियो हैन, यो सबै. किनभने एल्युमिनियम अक्साइडले हाम्रो मेमोरी सेल्सहरू डेड गराउँछ हैन. सो अहिले हाम्रो अधिकांश प्रेसर कुकरहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू हैन तपाईँको भनौँ न एल्युमिनियमको भाँडामा नै यो सबै चिजहरू हैन तपाईँहरू आएको देख्नुहुन्छ, राइट. सो यस्तो किसिमले चाहिँ भनौँ न यहाँ विदुरजीले चाहिँ आफ्नो पिताजीबाट महाभारत हैन उहाँको मुखारबिन्दबाट उहाँले सुन्नुहुन्छ. र महाभारत किन यहाँ प्रसङ्गमा ल्याउनु भयो भन्दाखेरि विदुरजीले हैन उहाँले के भन्नुहुन्छ, बट द होल आइडिया इज टु ड्र द अटेन्सन अफ द मास अफ पिपल टु कृष्ण कथा हैन. र प्रभुपादले यहाँ ब्र्याकेटमा के भन्नुहुन्छ, भगवद-गीता. सो महाभारतको होल रचना नै किन भयो इतिहासको रचना भन्दाखेरि हैन त्यसको जुन बीचको पार्ट छ, जुन कुरुक्षेत्रको जुन लडाइँ छ, त्यो लडाइँ सुरु हुनुभन्दा जस्ट अगाडिको जुन प्रसङ्ग छ जहाँ भगवान श्री कृष्णले हैन अर्जुनलाई अर्थ दिनुहुन्छ, यो सबै यो चिजलाई हाइलाइट गर्नको लागि बनाइएको हो हैन. सो म अस्ति एकजना अङ्कल कहाँ म गएको थिएँ हैन, इज अ बिजनेसम्यान, तर एट द सेम टाइम मलाई अचम्म लाग्यो कि उहाँले चाहिँ पुरा वेदशास्त्रहरू पढ्नु भइसकेको रहेछ. He said like when I was young मैले चाहिँ यो वेदशास्त्रहरू मैले पढेँ. किन भन्दा त्यो बेलामा यो अहिलेको जस्तो झिलिमिली यो मोबाइल फोन भिडियोहरू, फन्टुस भिडियोहरू, एकदम काम नलाग्ने भिडियोहरू हेर्ने, टिकटक सिकटक के भन्छ हैन, त्यस्तो चिजहरू थिएन हाम्रो पालामा. अनि हाम्रो पालामा हैन वान अफ द सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट वाज रिडिङ बुक्स. हेर्नुहोस् है हैन हाम्रो सिभिलाइजेसनले कतिको डिग्रेडेसन भइसक्यो भन्ने यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ हैन. सो आजभन्दा भनौँ न 30-40-50 वर्ष अगाडि मात्र पनि मान्छेहरूको वान अफ द एन्टरटेनमेन्ट सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट वाज रिडिङ बुक्स. र रिडिङ बुक्स मात्रै होइन, उहाँले के भन्नु, मैले वेदहरू पढिसकेको छु हैन, महाभारत पढेको छु. सो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जुन अहिलेको जुन मुभीहरू हामी अहिलेको जुन यङ्स्टरहरूको वान अफ द बिग सोर्स हैन, जुन महाभारतहरू टिभीमा सिरियलहरू बनाइयो, मुभीहरू बनाइयो हैन, किताब त पढ्नेवाला छैन अहिलेको जेनेरेसनले हैन. र त्यसमाथि भनौँ न अहिलेको रिसेन्ट केस यो जुन इस्कनको विरुद्ध एउटा कमेडियन स्ट्यान्डअप कमेडियनले पनि के बोल्यो अरे भनेर हैन, सो आइरहेको छ हैन. मान्छेहरू पढेको छैन हैन, शास्त्रहरू पढ्दैन, अनि शास्त्रहरू नपढिकन हैन भन्न थाल्छ कि यो ऋषिमुनिहरू बेकार हो, यो शास्त्रहरू साधुहरू बेकार हो, यो सबै ज्ञानहरू बेकार हो, पढेकै छैन हैन. अनि के पढेको छ, म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढेको छ, त्यसैमा विश्वास छ हैन, तर पढेको छैन. अनि कसैले भनेको लयमा लागेर हैन र प्लस हिन्दू धर्मलाई हैन आक्रमण गर्ने हैन कार्यहरू पनि भइरहेको छ. यो हिन्दू धर्म बेकार हो, सबै धर्महरूको बिचमा हैन लडाइँ भइरहेको छ. तर विचाराहरूलाई थाहा छैन कि यो जुन सनातन धर्म भन्ने चिज हैन कुनै धर्म सँग फोकस छैन हैन. यसको चाहिँ हैन मैले गौरगोपाल प्रभुको एउटा भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा मलाई मन परेको के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हैन, जुन भगवद-गीताको जुन प्रसङ्ग छ त्यसलाई धार्मिक किसिमले भन्दा पनि
हैन। अहिलेको जुन आधुनिक धर्म छ हाम्रो यो हैन, हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम, यो भन्दा पनि हैन यसलाई चाहिँ हैन सेक्युलर वेबाट हैन, यसले भगवद गीताले हाम्रो जीवनमा के सिकाउनु खोजेको छ, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे जोसुकै होस्, बुद्धिस्ट होस् हैन, सबैलाई हामीलाई के बताउनु खोजेको छ, हाम्रो लाइफलाई रिच गराउने हैन, हाम्रो लाइफलाई अझै बेटर बनाउने इन्फर्मेसन हो नि त भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको हैन। र हो भगवद गीता हिन्दू समाजले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरेको, तर भगवद गीता हिन्दूहरूको लागि मात्र सीमित छैन यो हैन, यो चाहिँ युनिभर्सल ल हो हैन, यो शाश्वत छ, यो युनिभर्सल ल हो, दिस इज टाइमलेस हैन, कुनै पनि टाइममा चाहिँ यो हैन यो अप्लाई गर्न सकिन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि बोलेको चिज आजसम्म पनि त्यति नै किसिमले चाहिँ यो मतलब भनौँ न अथेन्टिक छ हैन, र प्र्याक्टिकल छ हैन। यो सबै चिजहरू चाहिँ हैन यहाँ बताइएको छ। सो यहाँ विदुरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हैन, यो मेरो अङ्कलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मलाई एउटा कुरो के दुःख लाग्यो भन्दाखेरि त्यत्रो महाभारतको सिरियलहरू बनायो हैन, त्यसमा सारा हैन राजनीति, कूटनीति, तपाईँको दुश्मनी, लडाइँहरू सबै देखायो, ड्याङडुङ हैन, या गर्ने, बाँडहरू फाल्ने, बाँड जुतेको देखाउने, यो सबै चिजहरू देखायो। त्यो पनि त्यति राम्रो देखाउन सकेको थिएन, तर कमसे कम हैन त्यो महाभारतको मेन पार्ट भनेको जुन भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताइएको पार्ट हो जुन हैन, यो जुन भगवद गीताको जुन 700 श्लोक छ, त्यो 700 श्लोक इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन। तर त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ 2-3 वटा सिरियलमै सिधाइयो हैन, बिचबिचको एउटा दुईटा उसले कुन लाग्छ हाइलाइट गरेर त्यो सिधाइयो, त्यसलाई चाहिँ फोकसै गरेन हैन। त यो जुन लडाइँ सडाइँ भन्ने चिज त भइरहेको छ, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज नै हैन। लडाइँ हेर्नको लागि हामीले किन यो कुरुक्षेत्रको लडाइँ मात्रै छ र कति लडाइँ छन् हैन, तर यसको मेन चिज के हो भन्दाखेरि जुन भगवद गीता जुन ज्ञान दिएको छ त्यसलाई हाइलाइट गरिएन। सो यहाँ विदुरजीले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि हैन, महाभारतको रचना गरियो हैन, कम्पाइलेसन गरियो, र त्यो महाभारतको बीचको जुन पार्ट छ हैन, भगवद गीता जुन चाहिँ मेन कृष्ण कथा हो, भगवान श्री कृष्णको मुखारबिन्दबाट निस्केको हैन 100% प्योर वाणी, जुन चाहिँ ह्युमन रेस अथवा कुनै पनि लिभिङ एन्टिटीको लागि, ह्युमन रेस मात्र नभनौँ, होल सारा लिभिङ एन्टिटीको लागि नै हैन, दिस इज अ बिग लेसन द्याट दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी, दुःखालय शाश्वत, हाम्रो दुःख पनि छ र टेम्पोररी पनि छ, र हाम्रो वास्तविक हैन एक्जिस्टेन्स भनेको हामी आत्मा हौँ, र हामीहरू रङ प्लेसमा छौँ हैन, भगवानको बहिरङ्ग शक्तिमा छौँ, र हाम्रो ओरिजिनल होम भनेको हाम्रो हैन अन्तरङ्ग शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो हैन। त्यही भएर हामी स्पिरिचुअल वर्ल्ड फर्किनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो मेसेज बोकेको त्यो जुन हैन पार्ट छ, दिस इज भगवद गीता। सो यहाँ विदुरजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि हैन, तपाईँको भनौँ न यो महाभारत जुन छ, महाभारतको बीचको जुन पार्ट छ कृष्ण कथा छ, दिस इज अलरेडी देयर नाउ। यो महाभारत किन बनाइएको? सो अघि मेरो हैन मैले भने नि, मेरो अङ्कलले भन्नुभएको जस्तै हैन, दिस इज मेड फर लेस इन्टेलिजेन्ट पिपल हैन, लेस इन्टेलिजेन्ट पिपल। नाउ लेस इन्टेलिजेन्ट पिपलमा हैन जुन यो श्रीमद् भागवतममा 1:4-25 हैन, क्यान्टो 1 च्याप्टर 4 टेक्स्ट नम्बर 25 मा बताइएको छ। त्यसमा भनेको छ कि हैन, दिस आर मेड फर वुमन हैन, शूद्र एन्ड द्विजबन्धु हैन, यो 3 किसिमको लागि बनाइएको हो भनेर भनेको छ। र यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ हैन, स्पिरिचुअल नलेज भनेको त अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। वेदान्त सूत्र कहाँबाट सुरु हुन्छ? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको के हो भन्दाखेरि, एज सुन एज वी गेट ह्युमन बडी हैन, वी आर सपोज टु फाइन्ड आउट अबाउट द ब्रह्म हैन, वाट इज ब्रह्म भन्ने खोजीमा जानुपर्छ हैन, यो ब्रह्म ज्ञानको खोजीमा जानुपर्छ। भगवान को हुनुहुन्छ, म को हुँ भन्ने यो प्रश्न लिएर चाहिँ मनुष्य जाति चाहिँ खोजीमा लाग्नुपर्ने हो। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा हैन भनेको मतलब हाम्रो जिज्ञासा नै भगवानको प्रति हुनुपर्छ, ब्रह्मको प्रति हुनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेको छ। अब यो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा हैन हामीले थाहा पायौँ, बुझ्यौँ हैन, हामी मध्ये कतिजना चाहिँ साँच्चीकै सब चिज छोडेर भगवानको खोजीमा लाग्न थाल्छौँ? हामीहरू लाग्दैनौँ नि हामीहरू हैन, वी आर नट लाइक हैन, वी आर नट कन्भिन्स्ड हैन। हामीहरू पैसा कमाउने, यो संसारको मोज मस्ती गर्ने, फिल्म हेर्ने, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउने, बिहा गर्ने, बच्चा उत्पादन गर्ने हैन, यसै चिजमा लागिरहेका छौँ हामीहरू हैन। सो यो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा जुन वेदान्त सूत्र छ, सूत्रको जुन पहिलो श्लोक छ, त्यस्तै गरेर दोस्रो हैन, जन्मादस्य यता
हैन भगवानबाट सबै क्रिएसन हुन्छ र भगवानबाटै सबै चिज आएको हो र हैन भगवान त्यसबाट अलुफ हुनुहुन्छ हैन सो यस्तो यस्तो किसिमको नलेजले हामीलाई छुँदै छुँदैन हैन छुँदैन कन्भिन्स नै भएन हामीहरू हैन र कन्भिन्स नभएपछि किन कन्भिन्स हुँदैन त यहाँ प्रभुपादले पर्पोर्टमा त्यो पनि बताउनु भएको छ किन भन्दाखेरि हाम्रो स्पिरिचुअल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नै पुग्दैन हाम्रो स्पिरिचुअल पायटी सुकृति भन्ने चिज नै हामीसँग छैन हामीहरू अति पतित छौँ हामीहरू हैन र कलियुगमा हामीहरू शूद्र भएर हामी जन्मिन्छौँ जन्मिँदाखेरि सबैजना शूद्र हुन्छौँ हैन चाहे हामी जुनसुकै वर्ण भएको परिवारमा हामी जन्म भए पनि हाम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ शूद्र मेन्टालिटी हुन्छ सो शूद्र मेन्टालिटी भएको मान्छेले त्यो बुझ्दैन हैन यो स्पिरिचुअल नलेजहरू बुझ्दैन त्यही भएर चाहिँ हैन त्यसको त्यो जुन हैन वेदान्त सूत्रलाई नै लिएर त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ भनौँ न हामीले बच्चालाई जुन औषधि तितो औषधि जुन चाहिँ बच्चाको लागि फाइदाजनक छ त्यो खुवायो भने उसले खाँदैन त्यही भएर उसलाई के गर्यो बाहिरबाट चक्लेटको कभर राख्यो भित्र चाहिँ तितो राखेर बाहिर चाहिँ मिठो गुल्यो हैन जुन के भन्छ कोटिङ हैन त्यो गरेर एकदम मिठो जस्तो गरेर हैन बनाएपछि अनि बच्चाले त्यो खान्छ हैन अब खोकीको औषधिहरू त्यो भनौँ न डाइरेक्ट खाने हो भने त तितो हुन्छ पिरो हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ सिरपहरू राखेर गुल्यो बनाएर फ्लेभरहरू स्मेलहरू राखेर चाहिँ हैन त्यस्तो बनाउने सो त्यस्तै गरिकन महाभारत पनि त्यस्तै फ्लेभर राखेर बनाएको छ जुन अहिलेको शूद्र अथवा स्त्री अथवा हैन द्विज बन्धु भनेको कस्तो भन्दाखेरि हैन ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य हैन उहाँहरू चाहिँ स्पिरिचुअल्ली इन्टेलिजेन्ट है स्पिरिचुअल्ली इन्क्लाइन्ड हैन ब्राह्मणहरू त 100% भगवानको स्तुतिमा लाग्छन् उनीहरूलाई अर्को कुनै के इन्ट्रेस्ट नै छैन उहाँहरूको के छ हैन पठन पाठन याजन योजन हैन दान र प्रतिग्रह हैन भनेको मतलब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भगवानसँग रिलेटेड चिजहरू हुन्छ ब्राह्मणको हैन ज्ञानसँग स्पिरिचुअल नलेजसँग रिलेटेड हुन्छ क्षत्रियहरूको हैन यज्ञहरू गराउने हैन जनताहरूलाई भगवानको हैन बाटोतिर लगाउने प्रोटेक्सन स्पिरिचुअल प्रोटेक्सन दिने यस्तो किसिमको हैन कार्यहरू हुन्छ क्षत्रियहरूको त्यस्तै गरिकन वैश्यहरूको के हुन्छ हैन धन सम्पत्ति आर्जन गरेर हैन दान क्रियाहरू गरेर भगवानको मन्दिरहरू बनाउने भगवानको स्तुति गर्ने आरती गर्ने हैन र यो जुन स्पिरिचुअल प्रोपागेसन हैन प्रचार प्रसारमा मद्दत गर्ने यो हुन्छ हैन वैश्यहरूको तर हेर्नुहोस् न अहिले मान्छेहरू कसैलाई यो भगवानसँग रिलेटेड चिजहरू कुनै इन्ट्रेस्टेड छैन त्यही भएर यो तिनटै किसिमको वर्ण भएको परिवारमै जन्मे तापनि उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो तीन किसिम हैन यो मतलब भगवानको भक्तिमा नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो आफ्नो वर्ण नदेखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के मान्यो शूद्र मान्यो हैन र शूद्र मानेर डाइरेक्ट शूद्र नभनिकन उहाँले के हैन द्विज बन्धु आफ्नो वर्ण पाउँदै पनि त्यो वर्ण अनुसार उहाँहरूले एक्ट नगर्ने भनेको मतलब ब्राह्मण कुलमा जन्मेर ऊ ब्राह्मण जस्तो नभन्ने शूद्र एक्ट गर्ने त्यस्तोलाई द्विज बन्धु भन्छ हैन सो यो किसिमको जुन व्यक्तिहरू छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हैन महाभारतको रचना गरियो हैन कसले गर्नुभएको व्यासदेवजीले गर्नुभएको हैन सो किन गरियो भन्दाखेरि हैन अहिलेको अब मान्छेहरू चाहिँ जेनरली रिसाउँछन् हैन यो श्लोकहरूको यस्तो प्रसङ्गहरूलाई ल्यायो भने हैन शास्त्रले स्त्रीलाई अनइन्टेलिजेन्ट भनेको छ हैन भनेर यहाँ भनेको छ भने हैन वुमनहरू हैन स्त्रीहरूले चाहिँ यहाँ विरोध गर्नुहुन्छ यसलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई हेपेको भनेर कुरा गर्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् हैन यहाँ स्त्रीको मात्र कुरा हुँदैन यहाँ शूद्र पनि भनेको छ हैन जति पनि म्यानहरू छ जति पनि केटाहरू छ उनीहरू पनि शूद्र हो हैन त हामीहरू यो नसोचौँ कि केटी जातलाई यहाँ गाली गरेको छ केटीहरूलाई लेस इन्टेलिजेन्ट भनेको छ तिमीहरू बुद्धि नभएको मान्छेहरू भनेर हामी केटा भएर केटीहरूलाई भन्छौँ भने चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ पनि शूद्र हुनुहुन्छ हामी सबै शूद्र छौँ हैन र यो केटा होस् या केटी होस् हैन केटा होस् या केटी होस् हामीहरू अहिले लेस इन्टेलिजेन्ट छौँ हैन र किन लेस इन्टेलिजेन्ट भनेको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हैन टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हैन यो संसारमा साइन्टिस्ट वाट इज डिएनए वाट इज दिस जेनेटिकली मोडिफाइड गराउने अल दिज आविष्कारहरू अब मुनमा हामी जग्गाहरू बनाउने मुनमा अक्सिजन बनाउने मार्समा अक्सिजन लाने हैन यो हैन विभिन्न अहिले होडबाजीहरू भइरहेको छ हैन स्पेस वारहरू यो भ्याक्सिनहरू क्रिएट गर्ने बिजनेसहरू टेक्निकहरू मोडर्नाइजेसन फ्लाइङ अब्जेक्ट्स हैन विभिन्न किसिमको एडभान्समेन्टहरू भइरहेछ नि हो त्यो इन्टेलिजेन्स हो त्यो हैन तर त्यसलाई के भन्छ मटेरियल इन्टेलिजेन्स भन्छ
तर यहाँ लेस इन्टेलिजेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हैन स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स नभएको मान्छे भनेको हैन स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स नभएको लेस इन्टेलिजेन्स इन द टर्म्स अफ स्पिरिचुअलिटी किन भन्दाखेरि यो संसारमा तपाईँ जे पनि गर्नुहोस् जस्तोसुकै बुद्धि लगाउनुहोस् जस्तोसुकै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट गर्नुहोस् हैन त्यसले तपाईँलाई टेम्पररी सल्युसन मात्र दिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको यो शरीरसँग रिलेटेड लाइफ नै टेम्पररी छ यो कति नै बाँच्छ र एउटा मोमेन्टमा आएर बुढा हुन्छ कहिलेकाहीँ बुढा पनि हुन पाउँदैन यङ बेला नै यो शरीर समाप्त हुन्छ हैन सो यो संसारमा तपाईँ जतिसुकै एडभान्स गर्नुहोस् जतिसुकै तपाईँ मोज मस्ती गर्नुहोस् दिस इज टेम्पररी हैन तर व्हाट इज पर्मानेन्ट भन्दाखेरि पर्मानेन्टको जुन डेफिनेसन छ त्यो हाम्रो आत्माबाट हामी आत्माबाट सुरु हुन्छौँ हैन आत्मापछि त्यस परमात्मा परमात्मापछि देन देयर इज ब्रह्म हैन परमात्मा भगवान हैन यो तीन किसिमको अनि यो भगवानले के गर्नुभएको छ स्पिरिचुअल वर्ल्ड पनि बनाउनु भएको छ जसलाई वैकुण्ठ भन्छ गोलोक वृन्दावन भन्छ त्यो संसारमा पनि हामी जान सक्छौँ हैन सो यो चाहिँ स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स हो तर कतिजना मान्छेहरूलाई यो संसारमा कतिजना मान्छेहरूलाई हैन स्पिरिचुअलिटीमा इन्ट्रेस्ट छैन हैन छँदै छैन द 99.99999% मान्छेहरू मटेरियल इन्टेलिजेन्स बोकेर बसेको छ र त्यसलाई नै सबै चिज भन्टान्छ आइआइटी ग्रेजुएट हैन यहाँ जाने अमेरिका युरोपमा गएर राम्रो जब पाएपछि एउटा हैन 2-4 करोडको गाडी चढेपछि आफ्नो जिन्दगी सक्सेसफुल भयो भनेर भन्ने मान्छेहरू हैन आदिकालदेखि कति आए कति गए हैन आदिकालदेखि कति आए कति गए हैन सो अस्ति आई वाज लाइक वाचिङ दिस मुभी द करेन्ट वार भनेर हैन सो यो सबै हैन थमस एडिसनहरूको हैन मुभीहरू छ लाइफ बायोग्राफीको बारेमा त्यसपछि विभिन्न बिजनेसम्यानहरूको तपाईहरु मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्रीमा हिटलरको मुभीहरू बनाएको छ हैन नेपोलियनको मुभीहरू छ त्यस्तै गरेर विभिन्न हैन यो स्कटल्यान्डको के रिभोल्युसनहरूको यिनीहरू विभिन्न वारहरूको हैन विभिन्न मतलब मान्छेहरूको विभिन्न बिजनेसम्यानहरूको विभिन्न मस्ती गर्ने मान्छेहरूको तपाईको लाइफ बायोग्राफी तपाईँ पढ्नुस् न हैन हामी अहिले जेको लागि हामी पनि धनी बन्न खोज्छौँ मोज मस्ती गर्न खोज्छौँ यस्तो यो त सबैले गरेको छ मेरो जिजु हजुरबुवाले पनि त्यही गर्नुभयो हजुरबुवाले पनि त्यही गर्नुभयो मेरो बुवाले पनि त्यही गर्नुभयो म पनि त्यही गर्दैछु हैन किन भन्दाखेरि हामीहरू हैन स्त्री शूद्र र द्विज बन्धु यो क्याटेगोरीमा पर्छौँ हामीहरू हैन स्त्री शूद्र र द्विज बन्धु हैन न स्त्री भन्ने चिज किन अलग्गै राख्यो हैन शूद्र भनेपछि त केटा पनि केटी पनि सबै आउनु पर्ने स्त्री भनेर किन अलग राख्यो भने हैन केटीहरूको यहाँ किन भनेको भने केटीहरूको इमोसनल हुन्छ चाहिने भन्दा बढी नै इमोसनल हुन्छ भावुक हैन ल न इमोसनल भनेको फिलिङ्स कहाँबाट आउँछ माइन्डबाट आउँछ र जसको माइन्ड पावरफुल छ जसको इन्टेलिजेन्स हैन विक छ र जसको माइन्ड पावरफुल छ उसले स्पिरिचुअल एनलाइटनमेन्टतिर जाँदैन हैन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेन्टतिर जाँदैन हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यस्तो किसिमको हैन मटेरियलिस्टिक हैन वे अफ लिभिङमा अट्र्याक्ट भएको जुन मान्छेहरू छ चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे पुरुष होस् हैन मटेरियलिस्टिक लाइफमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई तान्नको लागि महाभारतको जुन भगवद-गीता जुन छ हैन रियालिटी अफ लाइफ सानो पोर्सन छ तर मोस्ट पावरफुल पोर्सन छ त्यसलाई के गर्यो क्याप्सुल बनायो हैन त्यसमा के गर्यो कोटिङ सुगर कोटिङ चकलेट कोटिङ राख्यो मिठो बनायो अब हेर्नुस् महाभारतको प्रसङ्ग कतिजनालाई मनपर्छ हैन मलाई याद छ त्यो महाभारतको बिआर चोपडाले बनाएको हैन महाभारत त्यो बेलामा फर्स्ट टाइम दूरदर्शनबाट हैन प्रसारण हुन्थ्यो म कुन दिनमा हुन्थ्यो मैले बिर्सेँ हैन हप्तामा एकचोटि आउँथ्यो र दिउँसो आउँथ्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्डे जस्तो लाग्छ आइतबार त्यो दिनमा हैन त्यो समयमा जुन प्रसारण हुने समयमा बाटो खाली हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई यति इन्ट्रेस्ट लाग्ने किन भन्दाखेरि त्यसमा रणनीति छ हैन त्यसमा राजनीति छ त्यसमा भनौँ न रिलेसनसिपको कुरा आउँछ त्यसमा पुरै डायलगबाजी पुरै डायलगहरू यस्तो डायलगहरू छ त्यसमा सबैजना आफ्नो के भन्छ हेतु आफ्नो एम लिएर आएको छ हैन शकुनी पुरै बदला लिन आएको छ दुर्योधन बदला लिन आएको छ कर्ण बदला लिन आएको छ पाण्डवहरू पनि यता बदला लिनेतिर गइरहेको छ हैन पुरै यो के भन्छ धृतराष्ट्र पुरा आफ्नो राजकाजमा आफू फेरि पावरफुल हुने पाण्डुबाट फिर्ता लिनेमा म त
म त राजा हुन सकिन छोरालाई राजा बनाउँछु भन्नेहरू छ हैन। युधिष्ठिर फेरि त्यति नै आदर हैन गरेर ओके मेरो ठुलो बुवा चाहनुहुन्छ त उसलाई राजा बनाऊँ भनेर हैन पुरै त्याग भावना छ हैन। बुझ्नुभयो नि यो सबै हैन। गान्धारी आफ्नो श्रीमानको रेस्पेक्टमा पुरा आन्दोबन्देको छ सबै। यो सबै चिजहरू हामी हेर्न सक्छौँ नि, एकदम रमाइलो लाग्छ हैन। द्रौपदी त्यस्तै पावरफुल मान्छे हैन। र हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न महाभारत कतिको इन्ट्रेस्टिङ छ भन्ने कुरो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले महाभारतको इन्टरप्रिटेसन दिनेहरू कति छन् र भक्त होइन हैन। त्यसमा स्पिरिचुअल इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे होइन, त्यसबाट रणनीति राजनीति हैन तपाईँको खोजनीति के छ अब हैन। जे पनि नीति छ यो भौतिक संसारमा हाम्रो जीवनमा के काम लाग्छ त हैन। कोही त अहिले के भन्न थाल्यो, कर्ण इज बेटर पर्सन, कर्ण इज मोर पावरफुल पर्सन देन अर्जुन। अर्जुनलाई चाहिँ अर्जुनले झुक्याएर मारेको, त्यही भएर कर्ण इज मोर हिरो हैन। मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अब यो खलनायकको जमाना आइरहेछ नि अहिले हैन। खलनायकको जमाना अहिलेको मुभीहरू पनि तपाईँ धुमसुम के यो कमेडी मुभीहरू हेर्नुभयो भने हैन त्यो हिरो भन्छ नि, हिरोहरूको हेर्नु न लुच्चा हैन लुटेरा हैन बदमास हैन। अहिले राम्रो क्यारेक्टर भएको हिरोहरू छैन। हिरोहरूको जुन पर्सनालिटी देखाइन्छ नि दे आर सोन लाइक स्मार्ट भनेको मतलब अरूलाई ठग्ने अरूलाई झुक्क्याउने त्यस्तो मान्छेहरू हिरो हैन। यो हेर्नुहोस् न यो जुन होल समाजको जुन होल बनोट नै त्यस्तो खालको छ भनेको मतलब इफ आई एम एबल टु एक्सप्लोइट अदर्स देन आई एम लाइक स्मार्ट पर्सन। त्यो होल मेन्टालिटीमा यस्तो किसिमको हैन जुन भाव छ त्यो भाव ठुस दिएको छ। सो महाभारतमा पनि त्यस्तो क्यारेक्टरहरू तपाईँ धेरै देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो क्यारेक्टर त आफूसँग म्याच गरेपछि आफू एट्र्याक्ट हुने भयो। तर महाभारतको मेन एम के हो भन्दाखेरि त्यसको महाभारतको बीचको जुन भगवद-गीता हो, त्यो भगवद-गीता मान्छेहरूले हैन त्यो गर्नुभन्दा त्यसमा भएको विभिन्न क्यारेक्टरहरूको बारेमा हामी पढेर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङहरूमा हामी समय खेर फाल्छौँ हैन। कति किताबहरू छ, कति कर्णलाई वर्णन गर्नेहरू छ, द्रौपदीलाई वर्णन गर्नेहरू छ, अर्जुनको बारेमा छ। तर जुन भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन बीचको जुन कन्भर्सेसन छ विच इज द क्रिम हैन, विच इज द ओन्ली इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ महाभारत हैन, त्यो चाहिँ मान्छेहरूले फोकस गरेन हैन। त्यो मान्छेहरूले फोकस गरेन र डेफिनेटली महाभारत हैन अथवा भनौँ न विभिन्न उपनिषदहरू हैन पुराणहरू यो सबै रचना गरिसकेपछि हैन व्यासदेवजी पुरै हैन डिसस्याटिस्फाइड हुनुहुन्थ्यो। किन डिसस्याटिस्फाइड हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सबै चिज पढेर मान्छेहरूको एडभान्समेन्ट भएको देख्नु भएन हैन। यो सबै चिज पढेर त हैन भगवान श्री कृष्ण चिन्नुपर्ने हो मान्छेहरूले, भगवान भनेको को चिन्नुपर्ने मान्छेहरूले हैन। त्यो नचिनिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम अपसेट भएर बस्नुभएको थियो र उहाँको गुरु नारद मुनि आउनुहुन्छ। नारद मुनि आउनु भएर उहाँलाई हैन एकदम पुरै हैन झपार दिनुहुन्छ। मतलब हाम्रो अहिले मोडर्न भाषामा भन्यो भने झपार एकदम गाली गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हैन तिमीले जुन किसिमले प्रेजेन्ट गर्यौ त्यसले झन् मान्छेहरूलाई हैन झुक्क्याइदिएको छ हैन। र यहाँ प्रभुपादले भन्नुभयो जस्तै यदि मान्छेहरूसँग स्पिरिचुअल बेसिस छ हैन, उनीहरूको फ्यामिलीमा स्पिरिचुअलिटी प्रधान चिज हो भने उसले त बुझ्छ हैन। महाभारत पढे पनि उसले भगवद-गीता देख्छ हैन। वेदान्त सूत्र उसले पढ्यो भने बुझ्छ, उपनिषद पढ्यो भने पनि तुरुन्तै भगवान श्री कृष्णलाई उसले बुझ्छ। तर अहिले अधिकांश कलियुगमा मान्छेहरू आउँछन् सबै शुद्र मेन्टालिटीको हुन्छ। शुद्र मेन्टालिटी भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हैन हाम्रो टेक्निकल एस्पेक्टमा हामी एकदम इन्टेलिजेन्ट टेक्निकली। अहिले हेर्नुहोस् न डक्टर इन्जिनियर सिए को जमाना छ नि, यिनीहरू सबै शुद्र हो। प्लिज माइन्ड नगर्नुहोस्, म पनि इन्जिनियर हुँ, म पनि शुद्र हुँ भनेको मतलब स्किल ट्यालेन्टेड भन्ना साथ शुद्रमा जान्छ। स्किल ट्यालेन्टेड भन्ना साथ नो। सो शुद्र मेन्टालिटी भएको मान्छेहरू अहिले एकदम प्रख्यात हुन्छ, हिरो हुन्छ, धनी हैन। त्यसमध्येमा अलिकति वैश्य मेन्टालिटी भनेको अलिकति मर्कन्टाइल मेन्टालिटी हुनासाथ ऊ त राजा, ऊ त लिडर हैन। हेर्नुहोस् न बिल गेट्सले जे भन्यो बिकम्स लाइक कोट, मान्छेहरूको लागि लाइफको प्रिन्सिपल हुन्छ। स्टिभ जब्सले जे भन्यो लाइफको प्रिन्सिपल हुन्छ। ज्याक माले जे भन्यो त्यो लाइफको प्रिन्सिपल हुन्छ। ब्राह्मण त खोइ, क्षत्रिय त खोइ हामीले देखेकै छैन। अहिले ब्राह्मण क्षत्रिय भन्ने चिज त छँदै छैन।
हैन, जो चाहिँ यो संसारबाट पुरै डिट्याच भएर दिस इज नट द वर्ल्ड वी बिलोङ टु, वी हेभ टु गो टु स्पिरिचुअल वर्ल्ड भन्नेहरू त मिनिमम छ, मिनिमम। र जति पनि छन् हैन, जति पनि बोलेर बसेका छन्, हाँसी उडाइदिएका छन् सबैजनाले। किन भन्दाखेरि अहिले शूद्रहरूको बोलबाल छ हैन, शूद्रहरूको बोलबाल छ। हामीहरू अहिले हेर्ने हो भने हैन, राजनीतिमा पनि हेर्ने हो भने कस्तो मान्छेहरू चाहिँ हैन लिडर भएर बसेका छन् त, लिडर बन्न, नेता बन्न पुगेका छन् भन्दाखेरि जसको क्वालिफिकेसन नै छैन, जसको ट्रेनिङ नै छैन हैन, क्षेत्रीय हो नि हैन, नेताहरू भनेको क्षेत्रीय हुनु भने क्षेत्रीय ट्रेनिङ नै पाएको छैन उनीहरूले। एक नम्बरको कातर, लोभी, आफ्नो बारेमा मात्र सेल्फिस, आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने मान्छेहरू हैन त्यो पदमा पुगेका छन्। तर उनीहरू सबै के हो? शूद्र। अनि शूद्र कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि शूद्रले नै भोट गरेर शूद्रहरू त्यहाँ पुगेको। अनि शूद्रले नै लिड गरेपछि, क्षेत्रीय नभएपछि कसरी शान्ति हुन्छ, कसरी आनन्द हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर अहिलेको यो संसारमा हैन शूद्रहरूले चाहिँ चलाएको संसार हैन। अब यो संसारमा चाहिँ हैन भगवान कसरी चिनाउने त हैन, यो शूद्रहरूलाई भगवान कसरी चिनाउने त भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि हैन नारद मुनिले व्यासदेवजीलाई अर्थ दिनुहुन्छ, यो शूद्रहरूलाई तिमीले बचाउने हो भने तिमीले एउटा चिज तिमीले गर्नुपर्छ, तिमीले डाइरेक्ट भगवान श्री कृष्णको बारेमा तिमीले कथा गर, डाइरेक्ट हैन। त्यो लुकी छिपी त्यो यत्रो महाभारतमा सानो पार्ट लाइक भगवद-गीता हैन नराख, ड्याङ यत्रो ठुलो चिज बनाऊ र त्यो ठुलो चिजमा जता हेरे पनि भगवान श्री कृष्ण नै आउनुपर्छ हैन। त्यो भयो भने मात्रै हैन मान्छेहरूको उद्धार हुनसक्छ भनेर उहाँले अर्थी दिनु भइसकेपछि अनि उहाँले के गर्नुभयो? वेदान्त सूत्रमा आधारित गरेर श्रीमद् भागवतम बनाउनु भयो हैन। वेदान्त सूत्रमा यी अघिको अथतो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्यता हैन, यो सबै श्लोकहरू राखेर जीवो जीवस्य जीवानाम, यस्तो यस्तो श्लोकहरूको हैन फर्मुलालाई, सूत्रलाई के गर्नुभयो उहाँले? कथाहरू राखेर त्यसलाई अलिकति रोचक रोमाञ्चक बनाएर हैन तपाईँको हैन श्रीमद् भागवतम बनाइयो। र यो श्रीमद् भागवतम चाहिँ कलियुगको लागि, यो शूद्रहरूको लागि हैन यो चाहिँ बनाइएको चिज हो। र श्रीमद् भागवतम हामी पढेर चाहिँ हामी भगवान श्री कृष्णलाई हामी चिन्न सक्छौँ हैन। तब मात्रै हाम्रो उद्धार हुन्छ, यो संसारबाट हामीहरू हैन हामी पछाडि हैन हामीहरू चाहिँ बहुत आध्यात्मिक संसारमा हामी जान सक्छौँ। Okay, so I think I have covered everything what Srila Prabhupada wanted to say, and so this is very interesting subject matter, and so my jasam laksa, this is like please read Srimad Bhagavatam, please go through it by yourself, and यो क्लासहरु सुन्ने हामी बोल्ने त हामी छँदै छौं, तैपनि हामीले if you read directly and by yourself, and this will be very interesting. This will be very interesting. Okay, so thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Hari.